गुरु नानक अंगद गुरु अमरदास पद बंद रामदास अर्जुन गुरु बर श्री हर गोबिंद हरे राय हरे कृष्ण गुर तेग बहादुर चंद दसवें गोबिंद सिंह गुर नमो चरण अरविंद एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। विघ्न विनाशन सो श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तहा। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकह महिमा जो तिहारी। हम ना सख्त कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी। सो कहो तल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। एवं बीते केतक दिवसा भीम चंद दुख पाए। अठे दूत गिरपत न टिग अपनो कष्ट बताए। दोहरा एवं बीते केतक दिवसा भीम चंद दुख पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अंतरयामी पूर्ण भगवान किरपा दे दाते जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपार किरपा रहमत सदका साहिब जी दे चरनां विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन जिला जलंधर विखे जुड़ बैठण दा रोज़ की तरह सुभाग प्राप्त हो रहा है। संध्या दे दीवान विच गुरु की बाणी दे पवित्र कीर्तन रहरास साहिब दे पाठ तो उपरंत गुरु के अस्थानां ते चल रही इतिहास की लड़ीवार कथा का आनंद माणन का सबब मिलिया है। सतगुरु सच्चे पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज श्री आनंदपुर साहिब विखे विराज के बेअंत कौतक कर रहे हैं। सो सतगुरु जी के जीवन कौतकों नूं आपां पिछले लंबे समय तो सरवण करते आ रहे हैं। सतगुरु जी के दरबार विच देवदास नाम के ब्राह्मण ने आके पुकार की कि मेरी घरवाली नूं बसी दे रहण वाले पठान जाबर खान ने ਜਦੋਂ मैं रस्ते ਵਿੱਚ डोला लैके आ रहा सी घर भी नहीं पहुँचा सी रस्ते ਵਿੱਚ मेरे तो ਖੋਹ खिंज लिया ਤੇ मेरी मार कुटाई की। सरकारे दरबारे भी मेरी ਚੱਲਣ नहीं दिती क्योंकि ਉਹਦੀ पहुँच ਉੱਪਰ तक है। रिश्वत ਵੱਡੀ ਦੇ के मैनू इंसाफ भी मिल नहीं दिता। गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप जी के चरणों में आया हाँ आप जी कृपा करो कोई हीला वसीला करो नहीं तो मैं दुआरे दे उत्ते ही अपने आप नूं अगन भेट करके मर जावांगा। क्योंकि हुण मेरी बेइज्जती इन्नी हो चुकी है इन्ना मैं शर्मसार हाँ कि मेरा जिउण का कोई हुण मकसद नहीं रह गया। सतगुरां ने उन्होंने हौसला दिता कि भाई गुरु के दरबार विच आया हाँ सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जरूर भली करनगे कोई ना कोई हीला वसीला करदे हाँ। सतगुरु साहब जी ने अपने वड्डे साहिबजादे साहिब बाबा अजीत सिंह जी की ड्यूटी लाई। 100 ਸਿੰਘਾਂ का जत्था लैके बाबा जी इस बसी नगर दे विच पहुँचे। बाकी होर किसी का कोई भी नुकसान कीतियां बगैर इस पठान नूं फड़ के गिरफ्तार करके लै आए। इहदी घरवाली बीबी ब्राह्मण नूं सौंप दित्ती। इस प्रकार सतगुरु के दरबार विच आए हुए एक ब्राह्मण की
ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਲਬਡਾਰ ਨਾਮੀ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਘਿਓ ਆਦਿਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਭੂਖਣ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇੱਕ ਚਰਨ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਘੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਛਲ ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਿਆ, ਭਜਾਇਆ, ਦੌੜਾਇਆ, ਕੁਦਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਗਹੁ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਬਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਛਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਝਟਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਪੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲਿਓ, ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਦਕ ਕਰਕੇ, ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਿਹਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ, ਪੰਡਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਸਤਰਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੈ ਆਏ? ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਤੋਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੋ ਅਨਾਜ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਦਾ ਬੇਗ ਨੂੰ
ਤੇ ਅਲਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਸੈਦ ਬੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਏਮ ਬੀਤੇ ਕੇਤਕ ਦਿਵਸਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਪਠੇ ਦੂਤ ਫਿਰ ਪਤਨ ਤਿਗ ਆਪਣੋ ਕਹਿਟ ਬਤਾਏ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਗਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਲਾ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਉੱਧਰ ਜੁੜ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੂਤ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਧਾਰਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉਦਾਰ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਸੰਗਰਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਰਚਿਓ ਨਿਤ ਸ਼ਸਤਰੰ ਧਾਰੇ। ਉਤੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਥ ਐਸਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਬਨੈ ਬਲ ਭਾਰੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਕੇ ਰਣ ਘਾਲੇ ਕਮਸਾਨਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਮਰੇ ਵੀਰ ਲੜ ਲੜ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੱਤ ਕੇ ਦਲ ਬੋ ਆਏ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪਤ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਬਿਦ ਕਿਸ ਕੋ ਬਸ ਨਾ ਵਸਾਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਰਹਿਓ ਨਾ ਗਇਓ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਗਇਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਭਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਰਤ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕਿਨਹੂ ਭਜਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਓ ਰਹਿਓ ਜੈ ਕੋ ਕਰ ਦਾਵਾ। ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਅੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ, ਜੈ ਕੋ ਕਰ ਦਾਵਾ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਉਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਕਲ ਹਕਾਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਹਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕਾਰਿਆ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਠੇ ਪੱਤਰ ਪਠ ਹੋਏ ਨਿਰਭਉ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਵੈਰੀ ਸਨ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਈ ਸਮਗੁਰ ਸਾਥ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਜੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਦੋਸਤੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਨ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਲੂਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ,
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਭੂਪ ਚੰਦ, ਆਏ ਕਬੀਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਰੋ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਬੇਲ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਰੋ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਭਾਰੋ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਯੋਧਾ, ਭਾਰੇ ਬਲ ਵਾਲਾ। ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਨਾਹਣ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਨਾਹਣ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ, ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਹਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਨਾਹਣ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਦੇਵ ਸ਼ਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਏਕਰ ਸੰਗ ਸਿਪਾਹ ਸਮਾਜਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਬਹੁ ਜਨ ਆਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨਿਰਪਤ ਹਮ ਭਰਾਤਾ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗਿਰਪਤ ਹਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਆਨ ਲਾਭ ਮੈਂ ਚਿਤ ਮੇਲੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਭਏ ਸਕੇਲੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਕੇਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰ ਕਰ ਸਭ ਸਨਮਾਨ ਉਤਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਰਾਤ ਮਝਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਬਤੀਤ ਕਰਵਾਈ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਵੀਰ ਪੁਨਸਾਰਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਖ ਭੀ ਪੁਨਸਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਠਾਨ ਹੋਏ ਤਿਆਰਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਚਾਚਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਲਘੂ ਦੀਰਘ ਮਿਲ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਲਘੂ ਜਾਂ ਦੀਰਘ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਭਏ ਏਕ ਥਲ ਸਭਾ ਲਗਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਰਾਵ ਕੇ ਰਾਣੇ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੀਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨੇਮ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸੰਗਿਆ ਰਾਓ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਸਚਿਵ ਸਮੀਪੀ ਜੇ ਮਤ ਸਿਆਣੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਚਿਵ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਅਕਲਮੰਦ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਸ਼ਚਲ ਜਮ ਹੋਇ ਕੈ। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਸ ਮੈਂ ਜੈ ਦੇ ਕਹਿ ਕੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਜਾਂ ਜੈ ਦੇਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭੀ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਲਿੰਦਰ ਬਲਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਦਰ ਬਲਿੰਦਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਸੁਨੋ ਤੁਮ ਸਕਲ ਦਰਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਿਉ ਨਾ ਭਵਿਖਤ ਬਾਤ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਸਿਰ ਪਰ ਸ਼ਤਰ ਪਰਬਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਵਧਤ ਦੂਜ ਜਨ ਚਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਉਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਦੇਖਤ ਭਇਓ ਬਿਲਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਬਿਲੰਦ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨੋ ਇਰਾਦਾ ਲੈਵੇ ਦੇਸ਼ਾ।
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ। ਲਰਨ ਮਰਨ ਕੀ ਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਰਨ ਮਰਨ ਕੀ ਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਤੁਮ ਸਭ ਕੋ ਇੱਕ ਸਮਝਾਨੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਆਜ ਮੋਹਿ ਪੁਨ ਤੋ ਕਹੋ ਮਾਨੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁਜ ਭਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਚਾਹੋ ਆਤੇ ਤਰਾਸ ਨਾ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਾਸ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਦੇਸ਼ ਉਜਾਰਿਓ ਸੀਨੇ ਗ੍ਰਾਮ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਕਈ ਬੇਰ ਕੀ ਨੋ ਸੰਗਰਾਮ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਰਾਮ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮੁਖ ਸੈਨਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਸੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਤਵੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਾਗਣੀ ਨੇ ਚੀਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਤਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਪਿਛਾਂਹ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਿਰ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੁੱਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਦ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜੁਝਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜੁਝਾਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਨਾ ਸਮਤਾ ਲੜਦੇ ਮਾਹੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਖੇ ਕਈ ਬਾਰ ਬਲ ਚਾਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਬ ਬੈਠ ਰਹੇ ਕਰ ਤਾਰਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਆਜ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਸੀਨਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਦਲ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਆਵੈ। ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦਲ। ਕੋਟ ਕੋਟ ਕਰ ਮਿਟ ਹਟ ਜਾਵੈ। ਹਾਂ, ਲੁੱਟਦੇ ਐ, ਕੁੱਟਦੇ ਐ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜਤ ਹੈ ਬੰਦੂਕ ਸਦਾਏ। ਹਾਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਏ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਬਸ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਕਰਿਓ ਆਨ ਲਸ਼ਕਰ ਤਲ ਭਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਲ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆ ਕੇ ਲੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗ। ਆਪ ਕੈ ਜਾਏ ਕਹਾਂ ਕੈ ਸ਼ਾਹੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ। ਨਿਰਬਲ ਦੇਖ ਰਖੇ ਮਨ ਮਾਹੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਣੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਿਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਬਲ ਜਾਣੇਗਾ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀ ਸੁਣੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿ ਖਿਜ ਪਰੈ ਕਰੈ ਗੁਰਿਆਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਿਜੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। 100 ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰੈ।
ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 100 ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ, 100 ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਧਰੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। 100 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1000 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਿਪਟੈ ਨਾ ਪਾਏ ਪਰਾਜੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਪਾਏ ਪਰਾਜੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਲਾਭ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਕਾਜੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੋ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਕਰੋ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਜੋ ਵਿਗੜਤ ਕਾਰਜ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਤਬ ਭਾਖਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪਾਏ ਤੁਮ ਨੇ ਅਭਿਲਾਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਲੱਭਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਨਾ ਲਰਨ ਤੇ ਅਪਰ ਨ ਕੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਚੋ ਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸੋ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਸੰਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਚੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਛੀਨ ਲੈ ਸੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਾਹੂ ਟਿਕ ਬਣੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਨਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੈਨਾ ਸੰਚ ਘਾਲ ਕਮਸਾਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਦਈਏ। ਦਰਦੇ ਕਹੋ ਨਿਰਪ ਤਰੇ ਕਿਆ ਜਾਨਸ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਲਸ ਧਾਰਨਗੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਕੀ ਧਰੈ ਨਾ ਲਾਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਿਓ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਪ ਬਸ ਹੋਏ ਨਾ ਦੰਡ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਰੀ, ਉਹ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਧੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾ ਦੰਡ ਅਧੀਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਦੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਨਾ ਦੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਗਰਮੀ ਦੀ, ਹੱਟੀ ਨਰਮੀ ਦੀ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ। ਦਲਾਲ ਹੋਊ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸੌਦੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਟੀ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਨਰਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਓਨਾ ਗਾਹਕ ਵੱਧ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਿਓ ਬਿਨਾਂ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੀਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਨਿਮਾਣੇ ਨਤਾਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਦੰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਗ ਮੇ ਊਚ ਕੇ ਨੀਚ ਸਮਾਜਾ। ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੰਡ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿ ਸੁਕਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਵਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਕੋ ਆਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਾ, ਇਹ ਫੁਰਨਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਭੂਪ ਚੰਦ ਪੁਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਭੂਪ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਥਾ ਜੋ ਤੁਮ ਨੀਦੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਥਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਨਾ ਮਿਟੈ ਮਾਨ ਕਰ ਹਾਰੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਟ ਜਾਈਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ। ਮਰੇ ਜੁਦ ਮੈਂ ਵੀਰ ਘਨੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਡਰ ਹੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੀ ਗਏ। ਰਾਜਨ ਕੋਏ ਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਮ ਕਰਨ ਬਣਤ ਹੈ ਠੀਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਹਵੇ ਗੁਰ ਤੀਰਾ। ਹਾਂ, ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਲਰੋ ਭਲੇ ਲੈ ਕਰ ਪਟ ਧੀਰਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀ ਭੂਮ ਵਿਖੈ ਨਾ ਫਿਰੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਟਤ ਉਚਿਤ ਹਮ ਲਰੈ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੇਲ ਮਸਲਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਮੂਰਖ ਨਰਨਾ ਹੇਤ ਬੁੱਧ ਧਰੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਓੜਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ ਕੋ ਕੀਨ। ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਆਰ ਬਰੂਦ ਪਰ ਲੀ। ਗੁਲਕਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬਰੂਦ, ਸਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਤੇ ਲਿਖੇ ਪਠਾਏ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਲੋ ਟਰੇ ਰਹੇ ਗਮ ਖਾਏ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਮ ਖਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਵਿਗਾਰ ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧਾਰੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਕ੍ਰਿਕ ਮਾਨਵ ਮਾਰੈ। ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਮਨੇ ਕਰੋ ਹੇਰ ਹਮ ਹਾਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਰ ਹੰਭ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਬ ਬਾਜੈਂਗੇ ਲੋਕ ਕਰਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਟਕਰਾਉਣਗੇ। ਮਾਹੇ ਤਖਤ ਕੋ ਪਾਇ ਨ ਫੇਰੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਹੱਥ ਜੁਟ ਡੇਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਿਖਿਓ ਜਬ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੋ ਪੜਵਾਇਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਸਭ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਪੁਨ ਬੈਠਾ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹਾੜੀ ਹਨ 22 ਧਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨ ਸਕੇਲੀ ਧਨ ਬੋ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ। ਜਾਤ ਲੜਿਓ ਫੇਰ ਤੁਮ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲਨ ਪ੍ਰਿਆ ਸੁਨ ਕੈ ਗ੍ਰਿਪਨਾ ਪੁਟੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਿਆ, ਰਣ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਉ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੋ ਢੰਗ ਹੈ, ਭੈੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖਵਾਇਓ ਉੱਤਰ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਰਾਜ ਵਿਸਾਲਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਰਾਜ ਵਿਸਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜੀਏ। ਗਏ ਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਜਬ ਜੈ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਤ ਸਿੰਘ ਲਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤ ਦੂਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਨਾਹਕ ਜੰਗ ਕਰਨ ਕੋ ਤਕੋ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੱਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੱਕਾ ਹੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੜੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓਗੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਦੇਖਿਓ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਭੇੜ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਠ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂਗੇ। ਟਰੈ ਨਹਿ ਟਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਟਾਲਿਆਂ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਇਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਤਾਰੀ